لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق لا ينحيا ولا ينموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السلام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي فرحا والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي ابدع بالشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي واسل كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واسل كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نهتك بالمشفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي القالب الباقي الوارث المالي السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبح الآفل والمائل والطال والغارب ويوحده الناتق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أجهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب
خلق مخا وعجما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما من نجم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب لا إله إلا الله هل من طالب هادة فأنيل المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم والتائب وخائف لنفسه يعاتب وامك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ديول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب ودركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نور قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم قال آدم به أنيله أعلى المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عبد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته خلة وقار وتوجته بتيجان المحبة والافتخار ونشرت على رأسه الأصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويغفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فتجلى العرش طربا واستبشارا واجداد الكرش حيبة ووقارا وامتلعت السماوات أنوارا وتزت الملائكة لله تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولم تجر مضرا ومن فري وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما ازداد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم شاجدا شاكرا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
min atayaka jisami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaba sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba waqribil arwah minna biliqa khairil anami wabligil mukhtar anna min salati wa salami sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba sallallahu ala Muhammad marhaba wa ala alihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara diawali dengan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan tahliil dan juga pembacaan maulid yang dikhususkan atau ditujukan kepada para pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan negara Republik Indonesia ini 77 tahun yang lalu. Berarti waktu itu pada saat bulan Ramadan hari ke-17. Alhamdulillah di tahun ini tahun 2002 17 Agustus 2022 bertepatan di bulan Muharram. Dan alhamdulillah juga mungkin sudah rutin ya di kita mengadakan acara doa bersama dan juga tasyakuran. Alhamdulillah lagi sekarang kita ada Habib guru kita sudah berada di tengah-tengah kita yang insya Allah nanti akan menyampaikan materinya. Untuk mempersingkat waktu kepada guru kita Habib Hasan bin Ahmad Syahab, waktu dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Baca kitab kan? Biasa. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana.
innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya pada malam ini kita diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa kita berkumpul di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala, tempat yang paling dicinta oleh Allah. Kita berzikir menyebut nama Allah, kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji ilmu agama yang mana ini semuanya adalah kita menunjukkan bahwa kita ini berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beramal, orang yang beribadah, orang yang berzikir, orang yang bersalawat, orang yang mengkaji ilmu agama, itu adalah orang yang berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya berharap kepada rahmatnya Allah, yang namanya berharap kepada karunia Allah adalah beramal, beribadah. Itu namanya berharap, mengharapkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak beramal itu namanya bukan berharap. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menjelaskan bahwa ar-raja'u ma garanahul amal wa illa fahiya umniyah. Yang namanya berharap kepada Allah jika diikuti dengan amalan, itu namanya berharap kepada Allah. Kalau seandainya tidak diikuti dengan amalan ibadah, itu namanya umniyah, hayalan, angan-angan belaka, berhayal. Orang yang berharap meminta kepada Allah tapi tidak beramal, itu namanya berhayal. Maknanya apa? Tidak bermanfaat. Yang namanya berharap kepada Allah, yang akan diberi harapannya kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kita berzikir, kita bersalawat, kita hadir majlis, kita mengkaji ilmu agama. Sebenarnya tujuan kita ini semuanya adalah kita mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa al-ajiz al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berakal, mandana nafsahu, orang yang melawan hawa nafsunya, orang yang menundukkan hawa nafsunya. Karena nafsu itu maunya bebas, maunya tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsu itu yang bisa mencelakakan kita adalah hawa nafsu. Jadi orang yang berakal, orang yang pintar, yang melawan hawa nafsu, ya, tahu bahwa nafsu itu akan mencelakakan kita dunia dan akhirat. Karena orang mengikuti hawa nafsunya, dunianya celaka, akhiratnya lebih celaka. Karena nafsu itu maunya enak-enakan saja, malas-malasan, ya.
maunya semaunya sendiri, maunya bebas. Ada orang yang maunya bebas, ya, itu sebenarnya mengikuti hawa nafsu, ya. Orang yang cerdas berakal adalah yang menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal setelah kematian. Itu namanya orang yang berakal, orang yang pintar. Wal ajiz, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang istilahnya orang bodoh, orang yang tidak berakal. Man atba'a nafsahu hawaha, yang selalu mengikuti hawa nafsu, ya. Orang yang selalu nafsunya diikuti, diturutin hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amani, tapi berangan-angan kepada Allah. Berangan-angan ingin dapat rahmatnya Allah, berangan-angan ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, ingin masuk ke dalam sorga, tapi enggak beramal. Itu namanya angan-angan, khayalan. Sama seperti halnya orang ketika ingin punya keturunan yang soleh dan solehah misalnya, ya, maka harus berusaha bagaimana menikah dengan wanita yang soleha, wanita menikahi, ya, laki-laki yang soleh, ya, baru itu namanya berharap ingin punya keturunan yang soleh dan solehah. Tapi kalau ingin punya keturunan soleh dan solehah tapi nggak mau nikah, ya, itu namanya angan-angan, berhayal, ya. Orang ingin panen tapi nggak mau menanam, dari mana panennya, ya? Yang namanya berharap menanam baru berharap ingin mendapatkan panen. Orang ingin dapat rahmat dari Allah, kemuliaan dari Allah, ridhonya Allah, surganya Allah, maka harus beramal. Itu baru namanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini merupakan hari kemerdekaan NKRI yang ke-77, yang mana kita ketahui kita sebagai hamba yang beriman, ya, kita yakin bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat dari Allah, rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan negara kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 atau 17 Ramadan. Hijriahnya berapa? Nah, nggak tahu, ya. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Karena para ulama menjelaskan bahwa a'zamun ni'am ba'dal iman ni'matul aman. Ya, para ulama menjelaskan bahwa nikmat yang paling besar dari Allah adalah nikmat iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang paling besar setelah iman adalah aman. Keamanan, ketenteraman, ketenangan, ini adalah nikmat yang paling besar setelah nikmat beriman kepada Allah Subhanahu. Karena iman itu adalah nikmat paling besar. Karena nikmat iman kepada Allah, nikmatnya itu dunia dan akhirat. Setelah iman kepada Allah, nikmat aman. Dijadikan negara kita merdeka, diamankan, ditentramkan, ditenangkan oleh Allah. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk kita syukuri. Untuk kita syukuri, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini. Apa itu syukur? Kita jadikan negara kita, kemerdekaan negara kita ini untuk apa? Untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Kita jadikan tempat tinggal kita, tanah air kita untuk apa? Untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya bersyukur kepada Allah. Karena Allah jadikan kita, negara kita merdeka, Allah beri kenikmatan kemerdekaan kepada kita. Tujuannya untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah, bukan untuk sekedar main-main saja.
bukan untuk sekedar senang-senang saja, ya, apalagi untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, apakah kalian kira kami ciptakan kalian untuk main-main saja, kata Allah, ya. Apakah kalian kira kami ciptakan kalian untuk iseng saja, kata Allah dalam Al-Quran, ya. Wa annakum ilaina la turja'un, kalian gak akan kembali kepada kami. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ciptakan kita bukan untuk sekedar main-main, senang-senang, ya. Tapi untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi semuanya ini adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Tetap kita berusaha, berikhtiar mencari rezeki, ya, kita menikah, kita punya anak, punya cucu, beli rumah, beli mobil dan lain sebagainya. Negara kita, tanah air kita dimerdekakan oleh Allah. Ini semuanya fasilitas yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai fasilitas. Untuk apa? Tujuannya kita beribadah kepada Allah, ya. Itu baru namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan negara kita yang merdeka ini untuk berbuat maksiat kepada Allah. Mendapatkan nikmat dari Allah digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, ya. Dalam Al-Quran Allah memberikan contoh kepada kita. Allah berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri, qaryatan, negeri, kanat aminatan mutmainnatan, negeri yang sebelumnya tenang, tentram, merdeka. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, datang rezekinya itu melimpah ruah dari semua tempat. Dari tanahnya subur, langitnya hujan subur, ya, dari semua tempat datang rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara yang tenang, yang tentram, melimpah ruah rezekinya dari semua tempat. Fakafarat bi'an'umillah, tapi mereka penduduk negeri itu mengkufuri nikmatnya Allah. Diberi nikmat dari Allah digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Diberi nikmat oleh Allah digunakan untuk meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi, sehingga Allah timpakan kepada mereka bencana kelaparan dan bencana ketakutan. Ini apa hukuman? Orang diberi nikmat tapi berbuat maksiat kepada Allah. Bencana kelaparan, kekurangan, susah rezeki, ya, ketakutan, kejahatan, kriminal, ya, banyak orang zalim dan lain sebagainya, perang saudara. Ini bencana yang Allah timpakan kepada orang-orang yang mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu bima kanu yasnaun, itu karena sebab apa yang telah mereka kerjakan. Ini yang difirmankan oleh Allah. Jadi kita jaga negara kita ini, kemerdekaan kita ini dengan apa? Dengan kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ibadah kepada Allah, dengan menjaga persatuan, ya, dengan melakukan segala kemaslahatan yang dapat menjadikan negara ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga, ya, tidak lupa kemerdekaan negara kita ini tidak lepas daripada perjuangan para pahlawan yang mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan keluarganya seluruhnya
sehingga negara kita menjadi merdeka, maka kita wajib syukur kepada para pahlawan. Ya, kita wajib syukur kepada Allah, juga bersyukur kepada para pahlawan. Ya, karena dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Ya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Dalam hadis yang lain, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Nah, jadi kita harus juga bersyukur kepada manusia. Itu juga termasuk syukur kepada Allah Subhanahu. Dalam hadis yang lain, aktsarun nasi syukran lillahi askaruhum linnas. Ya, dalam makna hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia. Jadi orang yang berbuat baik kepada kita harus kita syukuri. Itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah kalau orang bilang, oh syukurnya kepada Allah. Ya, itu salah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik kepada kita sama seperti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita bersyukur, ya. Kita hargai para pahlawan, kita muliakan, kita agungkan, kita ingat jasa-jasa para pahlawan. Jangan dilupakan, itu bentuk syukur kepada para pahlawan. Minimalnya adalah mendoakan para pahlawan. Dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asda ilaikum ma'rufan falyukafihu." Ya, barang siapa yang berbuat baik kepada kita, maka kita balas perbuatan baiknya. Kita balas perbuatan baiknya. Kalau tidak mampu untuk membalas perbuatan baiknya, minimalnya adalah doakan. Doakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Itu adalah minimal kita membalas perbuatan baik orang lain kepada kita. Didoakan, ya. Dengan apa? Dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan balasan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu khairan katsira. Jangan hanya nuhun saja, hatur nuhun, ya. Jangan hanya terima kasih saja, itu belum membalas, bukan doa itu. Bukan hanya terima kasih, ya, tapi doakan, ya. Itu untuk membalas kebaikan orang lain, apalagi, ya, yang telah berbuat baik yang besar kepada kita, para pahlawan, sehingga membuat negara kita aman, tentram, tenang kita untuk beribadah kepada Allah, tenang kita untuk berzikir salawatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar dari Allah lewat para pahlawan yang harus kita syukuri. Jadi kita membacakan Al-Fatihah kepada para pejuang pahlawan kita. Anallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajati fil jannah wa yakthuru mathubatihim wa yudha'if hasanatihim wa yaj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga negara kita dijaga oleh Allah, negara kita ditenangkan, ditentramkan oleh Allah. Negara kita selalu, ya, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa kita melanjutkan kajian kita. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Sebelumnya kita mengkaji tentang waktu-waktu salat, ya. Lalu yang berikutnya, fatajibu hadhil furudu fi awqatiha ala kulli muslimin.
maka wajib menjalankan ya sholat 5 waktu ini pada waktunya. Jadi sholat itu ada awal waktu dan ada akhir waktu, ada batasannya, ada awalnya dan ada akhirnya. Boleh menjalankan sholat antara awal sholat dan akhir sholat. Jadi boleh saja orang mengerjakan sholat di awal waktu, itu paling afdol. Boleh mengerjakan sholat pada pertengahan waktu, boleh mengerjakan sholat pada akhir waktu, boleh. Siapa bilang nggak boleh ya? Ya karena apa? Ada batas awalnya, ada batas akhirnya. Jadi boleh sholat awal, boleh akhir waktu. Yang tidak boleh keluar daripada waktu sholat ya. Sebagian dari sholatnya keluar dari waktu sholat, itu baru yang dikecam oleh Allah, haram hukumnya. Itu yang dimaksud di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, neraka wail untuk orang-orang yang sholat, yaitu orang yang melewatkan sholatnya. An salatihim maknanya keluar dari waktu sholat, sehingga sebagian diakhir-akhirkan sampai sebagian sholatnya keluar dari waktu sholat, itu masuk ke dalam neraka wail. Apalagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi yang penting adalah tidak keluar dari waktu sholat. Tapi tentu saja yang paling afdol, yang paling besar pahalanya, amalan yang paling afdol sholat pada awal waktu, itu yang paling besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursi, inna li'ibadi aliyya ahdan alla u'adzibahu wa udkhilahul jannah in aqama salata liwaqtiha alla u'adzibahu wa udkhilahul jannah bighairi hisab. Dalam hadis kursi Allah berfirman, aku punya janji untuk hambaku, kata Allah. Jadi Allah berjanji untuk hamba-hambanya. Apa itu? Aku berjanji, kata Allah, jika hambaku menjalankan sholat pada waktunya, ya, mendirikan sholat, ya, bukan menjalankan sholat. Makanya rukun apa? Rukun Islam itu mendirikan sholat, bukan menjalankan sholat. Karena yang namanya mendirikan sholat, orang sholat nggak pernah ninggalin sholat ya. Orang sholatnya benar, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, itu baru namanya mendirikan sholat ya. Kalau menjalankan ya bisa kadang ditinggalin, kadang dijalankan, sholatnya nggak benar, itu sekedar hanya menjalankan sholat. Tapi rukun Islam itu mendirikan sholat. Aku berjanji jika hambaku mendirikan sholat pada waktunya, nggak pernah ninggalin sholat, aku berjanji untuk tidak mengadabnya, dan aku janji untuk memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Orang yang mendirikan sholat, gak pernah ninggalin sholat, sholat pada waktunya, Allah berjanji gak akan diadab oleh Allah. Makanya yang paling penting adalah jaga sholat. Orang yang selalu mendirikan sholatnya, menjaga sholatnya, akan diberi hidayah oleh Allah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan, jadi orang pasti kalau sudah mendirikan sholat jauh dari perbuatan keji dan mungkar, pasti akan diberi hidayah oleh Allah, nggak akan diadab oleh, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Yang paling penting adalah jaga sholatnya ya. Makanya sebagai orang tua ingin anak-anaknya taat, soleh dan soleha, yang penting jaga sholatnya. Kalau sudah anak-anak kita mendirikan sholat, akan diberi hidayah oleh Allah ya, akan dijaga oleh Allah jauh dari perbuatan keji dan mungkar, seluruh amalannya menjadi baik. Tapi kalau sholatnya udah nggak benar, walaupun disekolahkan di sekolah yang paling mahal, yang paling favorit misalnya, walaupun dididik dengan didikan yang keras, percuma, akan rusak ya. Jadi yang penting adalah bagaimana sholatnya. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
awal ma yuhasab bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, seluruh amalannya menjadi benar. Kalau sholatnya rusak, semua amalannya menjadi rusak ya. Jadi yang paling penting orang tua jaga agar anak-anaknya mendirikan. Kalau sudah mendirikan sholat, udah istilahnya lepas tangan, pasti akan diberi hidayah oleh Allah. Seluruh amalannya akan menjadi benar, akan mulia dunia dan akhirat. Dan itu juga ya yang bisa mendatangkan rezeki. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa amur ahlaka bisolati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat dan sabarlah selalu untuk memerintahkan keluarganya untuk sholat. Kami tidak meminta rezeki darimu, kami yang akan memberimu rezeki, kata Allah. Para ulama menjelaskan, kok bisa Allah menjelaskan tentang masalah sholat, tiba-tiba menjelaskan masalah rezeki ya. Ini menunjukkan, para ulama menjelaskan bahwa ini hubungannya kuat antara sholat dan rezeki. Orang yang menjaga keluarganya untuk mendirikan sholat, hubungannya kuat dengan rezeki, pasti rezekinya akan diberkahi oleh Allah. Tapi kalau orang tidak menjaga keluarganya untuk sholat, susah rezekinya. Jadi hubungannya kuat, makanya Allah jelaskan masalah sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat, lalu akan diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijanjikan oleh Allah ya. Jadi yang paling penting adalah jaga sholatnya ya. Ada hadis dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza taraka rajul fariidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan ibnu fulan la budda lahu min dukhulin nar. Barang siapa seseorang meninggalkan satu saja sholat yang wajib, langsung namanya ditulis di pintu api neraka. Jadi orang pernah ninggalin sholat, mau nggak mau pasti masuk ke dalam api neraka. Mau selamat dari api neraka, satu yang penting jaga sholat ya. Orang meninggalkan satu sholat yang wajib, langsung namanya ada di pintu api neraka. Apa tulisannya? Fulan bin Fulan harus masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini satu sholat, apalagi dua sholat, apalagi sebulan, 2 bulan, oh jadi artis ya, terkenal, banyak namanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau orang pernah ninggalin sholat, untuk menghapus namanya dari pintu api neraka harus bayar hutang ya. Dainullah haqqu ayyuqda, dalam hadis, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar semampunya. Yang penting ada niatan i'tikad baik ya, niatan baik untuk membayar hutang ya. Habis sholat wajib, sholat lagi ya, membayar sholatnya. Ada waktu kosong, bayar sholatnya semampunya. Kalau orang sudah berusaha untuk membayar sholatnya, lalu meninggal masih ada sisa utang, akan dimaafkan oleh Allah karena sudah berusaha untuk membayar hutang sholatnya. Yang dikecam, yang tidak dimaafkan, walaupun bertobat nggak dimaafkan kalau tidak bayar hutang ya. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin fayahrumu taqdimuha ala waqtiha wa ta'khiruha anhu li ghairi udrin. Maka haram hukumnya mendahulukan sholat sebelum waktunya. Sholat sebelum waktu haram, gak sah sholatnya. Dan juga mengakhirkan sholat setelah keluar dari waktu sholat juga hukumnya haram, dosa besar ya. Li ghairi udhrin, jika tidak ada uzurnya. Kalau ada uzurnya baru dimaafkan. Apa itu uzurnya? Uzurnya ada 2. Uzurnya sholat itu ada 2. Yang pertama adalah ketiduran. Yang pertama adalah tidur. Tidur itu dimaafkan. Laisa tafrid fin naum innama tafrid fil yaqadhah.
Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah melalaikan itu jika dalam keadaan tidur. Yang namanya melalaikan sholat dalam keadaan sadar meninggalkan sholat. Tapi kalau ketiduran dimaafkan, asalkan tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, tidur, itu namanya bukan ketiduran, ya, sengaja tidur seperti itu, ya kan? Haram hukumnya. Tidurnya sebelum masuk waktu. Jadi misalnya orang tidurnya jam 3 malam misalnya, bangun-bangun jam 7, sebenarnya itu dimaafkan. Asalkan nggak bangun sama sekali, ya. Subuh bangun tidur lagi, ya sudah, itu haram hukumnya. Kalau ketiduran jadi jam 3 bangun jam 7 dimaafkan, nggak berdosa. Ya, uzur. Tapi apa? Kalau kebiasaan, sayang kehilangan fadilah yang besar. Ya, pahala yang besar. Pahala yang paling besar itu adalah sholat pada awal waktu, apalagi waktu subuh, waktu berkah. Orang tidur di waktu subuhnya, hidupnya hari-harinya nggak berkah. Bahkan diriwayatkan Allah membagikan rezeki itu setelah subuh. Allah bagikan rezeki. Ketiduran, kehilangan keberkahan dari Allah Subhanahu, walaupun dimaafkan. Jadi uzur yang pertama itu adalah ketiduran, ya, tidurnya sebelum waktu sholat, bangun-bangun sudah keluar dari waktu sholat, itu uzur yang pertama. Lalu yang kedua adalah lupa, ya, wajar manusia itu tempatnya lupa, benar-benar lupa, ya, itu dimaafkan, ya. Tapi para ulama menjelaskan asalkan lupanya itu bukan karena hal-hal yang hukumnya makruh. Ya, misalnya lupanya karena main game misalnya, gak dimaafkan seperti itu, ya. Lupanya karena main, dijelaskan oleh para ulama main catur misalnya, ya. Ya, main-main, ya, sekiranya untuk hal-hal yang tidak berguna, ya, itu tidak dimaafkan. Lain halnya kalau lupanya karena kerja misalnya, atau benar-benar lupa, itu baru dimaafkan. Tapi lupanya karena hal-hal yang tidak bermanfaat, itu tetap hukumnya haram, ya. Lalu dijelaskan, ya, sedikit lagi ini yang penting khususnya untuk bagi para wanita, ya, tentang masalah haid, ya. Fa in tara'a mani'un ka haidin ba'da ma madha min waqtiha ma yasa'uha wa tuhriha li nahwi salisin lazimahu qada'uha. Kalau bagi wanita timbul halangan, muncul halangan seperti haid misalnya, sedangkan waktu sholat sudah lewat, cukup untuk bersuci dan sholat. Misalnya waktu zuhur, udah masuk waktu zuhur, ya, udah lewat waktu, sekiranya cukup untuk bersuci dan wudhu, untuk sholat. Lalu tiba-tiba datang haid, kan nggak bisa sholat. Itu sholatnya wajib diqadha. Nggak berdosa, nggak haram, tapi sholatnya itu wajib diqadha. Hati-hati, ya, kalau nggak diqadha dianggap orang yang meninggalkan, sebab sudah masuk waktu sholat, cukup untuk bersuci dan sholat, tapi istilahnya ditunda, ya, lalu datang haidnya, yang nggak bisa sholat, itu sholatnya wajib untuk diqadha. Kecuali kalau lewat waktu tidak cukup untuk bersuci dan sholat, baru itu nggak wajib. Baru adzan baru 2 menit, baru 3 menit, baru 5 menit misalnya, nggak cukup kan wudhu dan sholat, itu nggak wajib mengqadha sholatnya itu. Tapi kalau sudah lewat lebih masa yang cukup untuk bersuci dan sholat, lalu datang haidnya, sholatnya itu wajib untuk diqadha, itu hukumnya wajib. Au zawalul mani wa qad bagiya minal waqti gadra takbiratin lazimathu wa kadza ma qablaha in jumi'at ma'aha. Dan juga sebaliknya, ya, ini sebaliknya. Misalnya sebelum habis waktu sholat, sebelum asar, haidnya berhenti, hilang uzurnya, ya. Maka kalau sudah tersisa waktu sholat itu, walaupun sekedar hanya untuk takbiratul ihram, sholatnya itu pun juga wajib diqadha. Jadi sebaliknya, kalau
datang haid maka harus lewat waktu cukup untuk bersuci dan sholat, baru wajib untuk diqadha sholatnya itu. Tapi kalau hilang haidnya, masih ada sisa waktu, walaupun cukup hanya untuk takbiratul ihram saja, 1 detik misalnya, ya, itu sholatnya itu wajib untuk diqadha, ya. Sebelum asar 1 menit misalnya bersih, ya kan nggak bisa sholat tuh, kan belum mandi belum apa. Nah, masuk waktu asar, mandi, lalu sholat zuhurnya itu wajib untuk diqadha, ya. Ini hukumnya wajib, perlu diketahui. Dan juga sholat yang sebelumnya kalau bisa dijamak, ya. Tadi kalau zuhur kan zuhur aja, misalnya hilang haidnya itu sebelum maghrib 1 menit, sebelum maghrib 1 menit hilang haidnya, ya, baru mandi, ya, udah masuk waktu maghrib, ya kan, maka sholat asarnya itu wajib diqadha, ya kan, karena ada sisa sedikit dari waktu asar. Karena asar bisa dijamak dengan zuhur, zuhurnya juga wajib untuk diqadha, ya, kalau bisa dijamak sholatnya itu zuhur dan asar, ya. Sebelum subuh misalnya hilang haidnya, masuk waktu subuh, isya dan maghribnya wajib untuk diqadha, ya. Ini permasalahan yang harus kita ketahui, kita kasih tahu kepada keluarga kita, karena ini hukumnya wajib, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang meninggalkan sholat, ya, dan alasan tidak tahu, selama ini saya nggak tahu. Kalau tahu, nggak taunya karena nggak ngaji, nggak dimaafkan. Makanya kita wajib untuk menuntut ilmu, ngaji. Tujuannya untuk apa? Untuk seperti ini, kita tahu mana hukum-hukum yang diwajibkan oleh Allah. Makanya diwajibkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ya. Orang nggak tahu dimaafkan itu hanya untuk 2 orang. Para ulama menjelaskan, orang nggak tahu, oh saya nggak tahu, sehingga meninggalkan sholat, ibadah, atau mengerjakan yang haram, oh saya nggak tahu, misalnya, dimaafkan oleh Allah untuk hanya 2 orang. Untuk siapa? Yang pertama, orang mu'alaf, orang baru masuk Islam. Oh saya nggak tahu, baru dimaafkan oleh Allah karena baru masuk Islam. Baru setelah itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, ya, wajar. Tapi ini dari bayi sudah Islam, orang tuanya Islam, kakeknya Islam, masih seperti mu'alaf saja, nggak dimaafkan oleh Allah, ya. Jadi yang pertama untuk orang yang mu'alaf baru dimaafkan, alasan nggak tahu dimaafkan. Yang kedua, nggak tahu dimaafkan untuk orang yang tinggalnya jauh dari ulama, jauh dari majelis, tinggalnya di ujung hutan misalnya, tengah-tengah hutan, ujung gunung, ya, baru jauh dari ulama, jauh dari majelis. Oh saya nggak tahu, dimaafkan oleh Allah. Karena apa? Susah untuk menuntut ilmu, tapi sekitar banyak ulama, banyak majelis, masih nggak tahu juga. Ini namanya dianggap lalai, melalaikan, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang perlu kita ketahui, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah terima amalan ibadah kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada yang sudah tadi menyampaikan materinya, juga tadi mukadimah tentang kemerdekaan, dan juga kita sama-sama berdoa dari untuk para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Seperti biasa, walaupun waktu sudah habis, dibuka untuk para jamaah yang ingin bertanya. Barangkali tadi ada yang kurang jelas atau boleh materi di luar materi juga, silakan kepada ibu-ibu. Seperti biasa ditulis jika ada. Ya, kepada bapak-bapak ada yang mau ingin ditanyakan? Assalamualaikum, izin bertanya tadi, apakah sholat yang kurang sempurna dapat menjadi penghalang dan ketidakbarokahan rezeki?
Iya, apakah sholat yang kurang sempurna? Ya. Kurang sempurnanya di sini kalau seandainya kurang sempurna dalam masalah-masalah yang sunnah, ya misalnya nggak pakai kunut misalnya atau tahiyat awal, kan itu hukumnya sunnah ya, tapi kurang sempurna. Yang seperti itu ya dimaafkan karena memang hukumnya sunnah ya. Tapi kalau seandainya kurang sempurnanya karena kurang syarat-syaratnya, ya, kurang rukun-rukunnya nggak benar, sholatnya nggak benar, bacaannya yang nggak benar, tentu saja menjadi penghalang keberkahan. Kadang banyak rezekinya tapi tidak berkah, ya. Jadi mengurangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena berapa banyak orang suka ninggalin sholat, banyak hartanya tapi tidak berkah, nggak manfaat, hartanya tidak manfaat, anak-anaknya tidak ada manfaatnya, ya, keluarganya nggak bermanfaat. Maknanya apa? Mendatangkan bencana, mendatangkan kesialan, hartanya mendatangkan bencana, keluarganya mendatangkan bencana, anak-anaknya nggak bermanfaat baik dunia maupun apalagi akhirat. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa kita dapatkan dengan cara ibadah yang benar, sholat yang benar, puasa dan lain sebagainya ya. Jazakumullah Habib atas jawabannya. Ada lagi untuk para jemaah yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Ini ada pertanyaan Habib mengenai kodok sholat. Bagaimana kalau misalkan yang baru hijrah, terus misalkan dihitung kodoknya, misalkan dia berpikir mungkin misalkan baru hijrah nih, mau menghitung kodoknya sholatnya gimana, apakah boleh dihitung atau kayak tadi yang dijelaskan? Iya, menggodok berarti banyak itu ya, nggak bisa dihitung sampai ya berapa lama itu ya. Kalau seandainya nggak bisa dihitung karena banyak, berapa tahun ya atau berapa bulan ya, maka wajib, para ulama menjelaskan wajib diqadha dengan perhitungan kemungkinan yang terbanyak. Kemungkinan yang terbanyak, misalnya ya saya ini sudah meninggalkan sholat ya dari balik misalnya ya sampai tobat-tobatnya itu ya umur ya misalnya 20 tahun ya. Setelah itu enggak istilah udah istiqomah sholatnya, ya berarti dari baliknya sampai umur 20. Jadi dikira-kirakan dengan kemungkinan yang terbanyak ya. Misalnya saya ninggalin antara 1 sampai 2 tahun, lebih dari 2 tahun enggak mungkin. Antara 1 sampai 2 berarti yang wajib diqadha 2 tahun. Jadi dengan perhitungan kemungkinan yang terbanyak ya, itu lebih aman istilahnya. Kalau seandainya ternyata ada lebihnya, ya dapat pahala, nggak ada ruginya ya. Jadinya sholatnya itu sholat sunnah ya, sehingga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bahaya justru yang kurang, jadi lebih baik lebih daripada kurang. Jadi harus dengan perhitungan kemungkinan yang terbanyak ya, seperti itu. Jazakallah khairan katsiran Habib atas jawabannya, dan berakhirlah sudah pengajian kita pada malam hari ini, dan seperti biasa akan ditutup dengan doa penutup majelis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين
بينهم سالمين